Hello students, আজি মই তোমালোকৰ আগত chapter number 10 Gravitation start কৰিছো of class 9 ইয়াত কিছুমান স্কুলত এতিয়া ইয়াতো মানে session start হৈ গল বা start হ'ব and this video is beneficial for both SEBA and CBSE so support. So I think you give me your best support, best wishes, and if you love my videos, then like, share and subscribe my YouTube channel Adventure with Physics. Okay, so let's begin. So first of all I want to start about gravitation. Gravitation is chapter 2 need to মানে starting কোনে কৰিছিলে এতিয়া আমি স্যাৰ আইজেক নিউটনৰ কথা কওঁ যিজন 1642-25 ডিসেম্বৰত জন্ম হৈছিলে যিজনে at the age of 23 he find curious about why the apples fall but why the moons not fall. Apple to no গছৰ পৰা কেলে পৰিলে হিটোটো ওপৰলৈ যাব পাৰিলে হেতেন আৰু যদি আপেলটো পৰিছে তেনে হলে মুনটো যেটো আমাৰ চন্দ্ৰমা হেতুনো তললে কেলে নপৰে for this curiosity কি হল তেৱে হেই curiosity টোৰ কাৰণে তে বহুতখিনি contribution কৰি থৈ গৈছে তেৱে এজন প্ৰথম বৈজ্ঞানিক আছিলে scientist. He was the first scientist who explained mathematically and derived the law of attraction, law of fall, law of motion, law of universal gravitation. Hekarne aji ami start koribole goisu the gravitation chapter so of class 9 of chapter 10. So what is gravity? Gravity hoise ki yat tete statement to tumaloke saba je the earth attracts or pulls all the objects towards the center. The force with which the earth pulls the objects toward it is called the gravitational force of earth or gravity of earth. মানে ইয়াত এতিয়া কৈছে কি আৰ্থ হে পৃথিৱীয়ে নিজৰ চেণ্টাৰৰ ফালে নিজৰ প্ৰতিটো বস্তুকে টানি থাকে due to which the apples fall. হেকাৰণে আমি আজি প্লেনৰ লগত আমি থাকিব পাৰিছো নহলে আমি উৰি থাকিলো হেতেন এতিয়া gravity to hoise যে the earth attraction earth যেটো attraction towards the object present in the earth হেতু কৰে that means a pen of a photo for example I am taking এতিয়া ইনু ইয়াতে টেবুলখনত আছে কেলে ই উৰি থকা নাই কেলে why it's not swim at all why it was in the plane with attachment because due to the gravitation. So gravitation hoise ki gravitation is the attraction of the earth. Yat amar definition to koa ase je towards the centeror phale thoka hoy centeror phale tani thoka ta force jitue guti brahmandor guti pindo for example galaxy stars guti khinik বাইন্ডিংস ৰাখিছে আৰু এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা যে যিখিনি আমি পঢ়িবলৈ গৈছো সেইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ফাৰ্স্ট অফ অল গ্ৰেভিটি টো এটা বুজি পালা আৰু এটো ইয়াত কৈছে যে it is called the gravitational force of earth or gravity in case of earth and gravitation in case of the universe. So remember that thing. That's a universal law of gravitation ahi gol. Everybody in the universe attract every other body with the force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. এতিয়া ইয়াত কথাটো হৈছে কি যে যেতিয়া এটা বস্তু তোমালোকে চাবা যে everybody মানে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গোটেইখিনি যিবিলাক
গ্ৰহ আছে, ষ্টাৰ আছে, গেলেক্সিজ আছে, ছুপাৰনোভাছ উইল ফৰ্ম, ছুপাৰনোভাছ সৰি, যিবিলাক আমাৰ পৃথিৱীতে বহুত বস্তু আছে। এতিয়া স্পেচত কি হ'ব মানে ব্ৰহ্মাণ্ডত কি হয় যে গ্ৰেভিটেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? ইন দ্য মাছ, প্ৰডাক্ট অফ দিয়াৰ মাছেছ। মাছ মিনছ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো আমি জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ মাছ। মাছ ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকল অকুপাইড ইন এ ৰিজিড বডি। ৰিজিড বডি মিনছ এ ছলিড বডি হুইচ কনষ্টেন্স হাই এট্ৰেকশ্যন নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চেছ অফ দিছ। সেইটো বাইণ্ড হৈ থাকে। মানে এনেকৈ বুজা যে যেতিয়া এটা গধুৰ বস্তু যেতিয়া এটা বস্তুৰ ৱেইট কম হ'ব তেতিয়াহ'লে তাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ বেছি কম হ'ব, আৰু যাৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চটো বেছি হ'ব ডেট মিনছ তাৰ মাছো বেছি হ'ব। মাছ ইজ নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকলছ প্ৰেজেণ্ট ইন এ ৰিজিড বডি অৰ ইন এ চিম্পলি চে ইন এ বডি। অ'কে, এতিয়া আৰু কিন্তু যেতিয়া আমি তাৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো বঢ়াই দিম তেতিয়া কিন্তু গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চটো কমি কমি গৈ থাকিব। ইনক্ৰিজ ইন, ইফ R is increase, then the force of attraction সেইটো যদি হয় তেতিয়া আমাৰ G2 গৈ থাকিব এছ দিছ, তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে F2 বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, কমি কমি গৈ থাকিব। R যিমানে বাঢ়িব স্কুৱেৰত বাঢ়িব। ফৰ এক্সাম্পল 1 স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 1, 2 স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু 4, তেতিয়াহ'লে কোনটোত বেছি কমিব গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ অফ এট্ৰেকশ্যন? এই 4ত কমিব। ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড প্লিজ, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইকাৰণে আমি লিখিছোঁ F is directly proportional to M1 M2. ইয়াত আমি M1 এইটোক বুজাইছোঁ, M2 আমি ইয়াক বুজাইছোঁ। same mass we consider here now. তাৰপিছত আৰু ইয়াত আমি F is inversely proportional to square of the distance, মানে F4 পিছত আমি proportionality sign দিছোঁ, তাৰপিছত 1/r² ৰাখিছোঁ। r² মানে r-2। এইখিনি মই বুজাই দিম বাৰু পিছলৈ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে এই কথাটো বুজি পাব লাগিব। অ'কে, ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এভৰিবডি? অ'কে, চ' তাৰপিছত আমি এই দুটা ইকুৱেশ্যন আমি পালোঁ। F is directly proportional to M1 M2 and inversely proportional F is inversely, force is inversely proportional to square the distance, দুগুণ হ'লে মিনছ দুগুণ হ'লে ডিষ্টেঞ্চটো যদি দুগুণ হয়। তাৰপিছত ইকুৱেশ্যন আমি দুটা ইকুৱেশ্যন কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ। বাই ইকুৱেশ্যন 1 and 2 we get F is proportional to M1 M2 by r² কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইটোকো মিলাই দিলোঁ আমি। এইটো পাৰ্ট একে আছে, এইটো পাৰ্ট একে আছে, আমি কমন লৈ ল'লোঁ। এই প্ৰপ'ৰ্চনেলিটি চাইনটো আমি আনিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াক আমি ইয়াত বহাই দিলোঁ, আৰটো আৰৰ জেগাতে থাকিলে। তাৰপিছত আমি ইকুৱেল চাইনটো বহাবৰ কাৰণে আমি এনে কনষ্টেণ্ট আমি যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। বাট ইন কেছ অফ গ্ৰেভিটেশ্যনছ উই represented by a capital G which had the value of 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, or simply write Newton meter square kg। যদি তোমালোকে এই চাইনটো নিদিয়া তেনেহ'লে তোমালোকে এই কেজিৰ ওপৰত মাইনাছ স্কুৱেৰ এটা দিব লাগিব। যদি ইয়াত ধৰা কেজি কিউব থাকে দেন যেনিবা নিউটন মিটাৰ কিউব যেনিবা পাৰ, সেইটো যেনিবা আছে। মই এছে এক্সাম্পল আই এম টেকিং। অ'কে, তেতিয়া এইটো নিলিখি আমি QM upon -3 লিখিব লাগিব। সেইটো আমি জাষ্ট এজ এ এক্সাম্পল দিছোঁ, তোমালোকে পিছত পাবা, আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক সুধিবা। সেয়াই হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ল অফ গ্ৰেভিটেশ্যন। আমি ইয়াৰ ভেলিউটো কি পালোঁ? G equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 per meter square per kg square। অ'কে, আৰু
এটা কথা মনত ৰাখিবা যে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ ইজ দ্য উইকেষ্ট force among the four fundamental forces. On the four fundamental forces, these are strong nuclear force, weak nuclear force, gravitational force, and spring force. Okay, so remember that nuclear force, and this is very essential for you. And যদি তোমালোকে এতিয়া ভাল পাইছা এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰা, লাইক কৰা আৰু কমেণ্ট কৰা, কিবা বুজি নাই পোৱা যদি, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা মোৰ চেনেলটো এডভেঞ্চাৰ উইথ ফিজিক্স। অ'কে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। বাকীখিনি ভিডিঅ' মই পিছত আনি আছোঁ কাইলৈ। চ' হেভ এ নাইচ ডে।